अस्सलाम वालेकुम। गल वेले दी विच अज असीं जनाब चले हाँ अपने चाचे होरां कोल। असीं लाल बस ते बैग ते निकल पे ते आ जेह्ड़ा तुहानूं उभरदा होया खेत नज़र आ रहा इहदे खेत दा कोई कसूर नहीं। साडी सड़क एड्डी टुट्टी है, एड्डे टोयां वाली है, किला अहमदाबाद वाली सड़क ते बस उछलदी। तो जी असीं पहुँच गए किला अहमदाबाद, यानी जिहदा पुराना ना किला सूबा सिंह हुंदा सी। ते हुण जनाब लारी जाएगी स्पीडो स्पीड क्योंकि सड़क चंगी आ गई है। बसरूर तो डस्के तक इंशाल्लाह रोड साफ सुथरा है। यह जनाब असीं आ गए जी चुंडा फाटक। चुंडे के बारे तुसीं सुनिया होगा 1965 की जंग के जिथे साडे फौजियां ने डका लाया सी। टैंकां वाली जंग जिथे हुई सी वो इत्थों टोटल 5 तो 7 किलोमीटर लगे जी। यह फाटक जी पसरूर वाला। यह जनाब पसरूर रेलवे स्टेशन किसी खंडर का मंजर पेश करता है। बहुत पुराना स्टेशन। यह जनाब अमन चौक यानी 32 चौक इनू कहते हैं सियालकोट बाईपास ते नारोवाल बाईपास, यानी इत्थों एक पासे नारोवाल नूं जाती है सड़क ते एक पासे सियालकोट नूं जाती है। तो यह हुण असीं वड़ चले शहर वाले पासे नूं। ते हुण जनाब यह शहरों अगे निकले तो गल वेले दी नाल मैं तुहाडा यार, तुहाडा दोस्त, तुहाडा मित्र जुल्फकार जट ते तुसीं देख रहे हो गल वेले दी। ते अज बड़े दिनों बाद असीं अपने चाचे कोल आए हैं। ते एक तो ये सी कि दिल भी उतरिया, मैं चाचे होरां नाल मिल आईए। ते नाले अज चाचा जी बड़े लोग तुहाडे नाल प्यार कर रहे हैं, तुहाडियां वीडियो अगे मैं चढ़ाइयां ने ते माशाअल्लाह बड़ी दुनिया तुहाडे नाल मुहब्बत करदी है। बड़े लोग दुआवां भी दे रहे हैं, बड़े सलाम भी दे रहे हैं। तो मैं सोचा मैं एक बारी जाके ना वो जिहड़ा सलाम लोगों का प्यार है ना वो बराह रास्त पहुँचा के आऊँ। तो अज मैं बैठा जी अपने चाचे होरां कोल। ते नाले थोड़ा जिहा मैं ना तुहानूं ये भी दसांगा, बहुत सारे लोग पुछ रहे थे कि जी चाचे होरी करदे की ने। ते अज चाचे होरां दे डेरे ते बैठे हैं, टकाने ते बैठे हैं। तो चाचे होरां कोलों पुछांगे। मैं तो जो अंदर आया हाँ तो मैं देखा तो इधर है मंजियां का बाग लगा है बाबा, इधर भी मंजियां, इधर भी मंजियां, फिर बिच होर भी बैड शैड। तो यही चाचे होरां कोलों पुछदे हैं। चाचा जी बहुत शुक्रिया। ये जनाब शुक्रिया तो तुहाडा, मेहरबानी, तुसीं इन्ना सफ़र करके आए हो। अगे असीं डेरे ते गए हैं, तुसीं कहे तुसीं कड़ांगियां चुकदे हो पिछे आए ने। मैं कहा चलो अज कड़ांगियां नहीं असीं चुकदे पर असीं चाचे होरां जाके ये तुहाडी बड़ी मेहरबानी जेहड़े सफ़र करके आए हो। हाँ जी। ते तुहाडे नालों भी ज़्यादा उन्हां दी मेहरबानी है जेहड़े देसां परदेसां च बैठे ने ते उत्थे बह के भी चाचे नूं याद करदे ने। नहीं तुहाडे नाल बड़ा प्यार करदे। चाचा तो इस काबल नहीं, चाचे च कोई ऐसी काबलियत नहीं है कि इनू कोई याद करे, पर उन्हां दी बहुत मेहरबानी है भाई जड़े सानू याद करते। अरे ये चाचा जी तुहाडी आजी है ना, लेकिन सच्ची गल है जे मैं तो देखा ना रिस्पॉन्स कि हज़ारां नहीं लखां लोगों ने जड़ा ना वीडियो देखी। मेहरबानी। ते कई लोग जड़े ने दुआवां दे रहे हैं, कॉमेंट्स पढ़ो ना दे वो सारा, ते कई सलाम दे रहे हैं। और सारे पंजाबी वो जिन्हां दी पग विचों निकलदा ना चीरा वो भी साडे सिख भरा, ते मुसलमान पंजाबी भी जिथे जिथे बात ने। तो कई वो भी जिन्होंने पंजाबी की थोड़ी बहुती समझ आती वो भी बड़ी दिलचस्पी ने साडी वीडियो देख रहे। तो चलो साडी बहस होर पासे चली जाएगी। अज जरा सानू तुसीं अपने काम के बारे दसो कि यह की माहौल तुसीं बनाया है। माशाअल्लाह तुहां नवीआं ने इधर सानू अपने कारोबार के हवाले नाल दसो ताकि साडे लोकां जिहड़े वेखण वाले दोस्त ने उन्हां नूं पता लगे कि चाचे होरी जनाब। पहलां तो ये कि असीं जिथे बैठे हैं ये जगह सानू दसो। ये जगह है डस्का शहर, पसरूर रोड, पसरूर रोड नज़द जिबा खाना, यानी जिबा खाना अगर एड्रैस के हवाले नाल कविए तो ये पसरूर रोड नियर जिबा खाना। जिबा खाना यानी जिबा खाना के नाल करके है साड़ी तुहाडा ये शोरूम। ठीक हो गया। तो जरा माशाअल्लाह ये डिज़ाइन बड़े बड़े प्यारे हैं जी। नहीं कादी ये प्लास्टिक के च बनी है, कादे च बनी है? नहीं ये जिहड़ी चीज़ है ये पैराशूट। अच्छा, ये पैराशूट है, यानी कि ये नैलन तो समझो उतली क्वालिटी। अच्छा, उतली क्वालिटी। धुप तो कोई जाए तो मसला नहीं, इनू कोई मसला नहीं है। कोई कुछ ना इस तरह का भी मामलात ने ना। ये आ जाओ थोड़े अगे। ये साडा ये जिहड़ा माहौल है ना इत्थों का, जी जी ये एक देहाती माहौल है ना। ठीक है। तो ये देहातां वाले लोग जड़े ने ना पसंद करदे इस चीज़ नूं जड़ा ना ज़्यादा
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਖਤਾ ਨੁਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਮੋੜੋਗੇ ਉਧਰੋਂ ਅਗਰੂ ਲਚਕ ਦੇਗੀ ਥੋੜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ। ਦੁਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੈੱਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਨੇ ਆ ਕੁਛ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਵੈਲਵਟ ਲੱਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈਲਵਟ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰੈਕਸਿਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾ ਹੀ ਸਟੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਬੈੱਡ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ? ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਬੈੱਡ, ਸੋਫਾ, ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ, ਮੁਕੰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਰੇਕ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸਦ, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਟਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਚਮਕ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਰੰਟੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ, ਬੈੱਡ ਦਾ ਬੈੱਡ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੀਲ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਧੋ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 3 4 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਓ, ਮਸਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2 ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੌ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ। 2 ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਵੀ ਹੋਣ। ਕਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਆਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾਣੇ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਧਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਪਾਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਚਾਰਪਾਈ ਬੁਣਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰੇਮ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਨੀ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਪਾਈਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਣਵਾਈ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤਬਾਦਲ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਜਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਹੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਯਾਨੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਪਾਵੇ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਦਾ ਪਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਆ ਕਰੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਰਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖਾਮ ਮਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪਰਤਾਓ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਾਕ ਇਹ ਵੇਖ ਲੱਗੀ ਦਿਓ, ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛਾਪਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਛਾਪਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਹਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਫੜਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਜੀ? ਚਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾੜ ਫੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਖਲੋ ਜੀ ਬਾਈ, ਖਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਇਹ ਆਰਗਨ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੁਛ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ। ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋੜ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾੜ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਆਰਗਨ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਹ, ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਢੱਕਣ ਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕਾ ਛੜਕਾ ਉਹ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਿਆ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਜੀ ਦਾ ਟੱਕ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਟੱਕ ਕੱਢਿਆ, ਏਡਾ ਕੁ ਪੀਸ ਪਿਆ ਫੜੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟੱਕ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਔਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਖਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਕੰਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾ ਛੋਟਾ ਫੜਨਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਫਰਨੀਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ। ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਧਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਯਾਨੀ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹ ਟੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਟੱਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਪਈ ਦਾ ਪਾਵਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇਹ 4 ਪਈ ਦਾ ਪਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਆ ਪੱਖਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਬੰਨੂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਾਂ, ਬਦੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਬਦੀਨ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਦੀਨ ਬੜੀ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਆਪਣਾ ਬੰਨੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਰਕ। ਉਹ ਆ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਲੋਕ, ਸਬਾਬੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਦੀ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇੱਕ 4 ਪਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੋ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਾਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡਸਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆਰੇ ਲਾਣੇ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਹੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੀ ਇਲਮ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਠੀਕ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਾ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਔਰ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।